رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ پیارے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد طاہر رضا قادری آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی آڈیو کے ساتھ۔ محترم سامعین حضرات، یہ جو شخص ہے اس نے مجھ سے ابھی کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ میرے قدم بہک گئے تھے، میں جماعت میں چلا گیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ میرا جماعت میں جانا جو تھا وہ غلط تھا اور میں اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ راستہ میرا جو تھا، جو پہلا راستہ تھا وہی صحیح تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے میری اس میں مدد کریں، میں اس سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں بریلی شریف آ کر وہاں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کچھ حوالے دیے تو اس نے حوالے دیکھے اور میں نے اسے پڑھ کے بھی سنائے، اس نے انہیں سمجھا اور سمجھنے کے بعد میں اس نے کہا کہ واقعی میں ان کے عقائد جو ہیں دیوبندیوں کی وہ گمراہ کن ہیں اور گندے عقائد ہیں، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور میں اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ مگر آپ ایسا کرنا کہ میں جو توبہ کروں تو وہ میری آڈیو جو ہے آپ یوٹیوب پر مت ڈالنا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں کہ یہ تیری آڈیو میں یوٹیوب پر نہیں ڈالوں گا، لیکن کل ہمارے عالم بھائی کے پاس اسی نمبر سے ایک فون آیا اور اس نے 2-3 سوال عالم بھائی سے کیے اور اس نے کہا کہ میں آپ سے رات کو بات کروں گا۔ عالم بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نمبر سے میرے پاس فون آیا تھا، میں نے دیکھا تو وہ اسی اسلام کا نمبر تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو اور یہ توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو یا تیار ہو۔ میں نے عالم بھائی سے کہا کہ آپ اسے فون لگائیے۔ انہوں نے جب اسے فون لگایا تو اس نے ہم سے بات کی، اس نے 15 منٹ تو بعد مجھ سے بہت بہترین طریقے سے بات کی، اور یہ اپنا نام سیف محمد سیف بتا رہا تھا۔ بات کرتا رہا، بات کرتے کرتے اس نے صاحب ہمیں ایسی گالی گلوچ شروع کر دی کہ یہ میں ڈالنے کے قابل تو نہیں تھی، لیکن میں یہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کے 2 نمبر ہیں، یہ دونوں نمبر میں اس پہ ڈالوں گا، آپ لوگ بھی اس سے فون کر کے بات کریں کہ یہ بدتمیزی ایسی کیوں کرتے ہیں، کیا انہیں جماعت میں جو لے کے جاتے ہیں دیوبندی، کیا انہیں جماعتوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جماعتوں میں جا جا کر چلے جو کرتے ہیں یا یہی سیکھتے ہیں؟ تو محترم سامعین حضرات، ہمارا مقصد ان لوگوں کے گندے عقائد اور ان لوگوں کی زبان درازی، ان لوگوں کی گالیاں آپ کے سامنے لانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ پھنستے ہیں تو ان سے کوئی بات نہیں بنتی ہے، یعنی کہ خود بھی یہ اقرار کر رہا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر شیعہ تجھے سلام کرے گا تو اس کا جواب دے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں دوں گا۔ تو میں کہ اگر کوئی مسلک تم سے پوچھ رہا ہے، آپ نے فون کیا کسی کو، تو اس پہ اگر آپ سے کسی نے مسلک پوچھ لیا تو اس میں برائی کیا ہے؟ اچھی خاصی بات کرتے کرتے یہ ایک دم مجھے جو گالی بکنے لگا۔ اب گالی بکنے پر ہم سے تو زبان ایسی چلتی نہیں، اتنی ہم سے گالیاں نہیں بکی جاتی جو انہیں جماعتوں میں لے جا کے سکھائی جاتی ہیں، وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم نے صرف ایک ہی لفظ کہا کہ جو تو یہ ہمیں گالی بک رہا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تیری اصل میں جو ہے وہ خطا ہے اور تو زنا کی نطفے کی پیداوار ہے۔ یہ سامعین حضرات، میں ڈالنا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر یہ مجھے ڈالنا پڑ رہی ہے، کیونکہ اب بھی میرے پاس اس کے فون آ رہے ہیں، کئی مرتبہ اسے گالی گلوچ کر چکا ہے، کئی مرتبہ اس نے مجھے گالی بکی ہیں، اب بھی وہ گالیاں بہت خطرناک ہیں اور وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈالنے کی نہیں ہیں۔ آپ لوگ اسے سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور آخر میں آپ سے کوئی گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ ان دیوبندی وہابیوں اور تمام فرقہ باطلہ کے گندے عقائد اور ان کے گندے عقیدے آپ لوگوں کے سامنے ہم لا سکیں اور آپ لوگ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما سکیں۔ پہلے جس پہ آپ چلتے تھے اور جس پہ آج بھی تمہارے گھر والے ہیں، اس پہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے گھر والے آج بھی اسی پہ ہیں، اس کے بارے میں آپ نے جانکاری نہیں لی اور دوسرے مسلک میں ویسے کود گئے۔ پہلے اپنے مسلک کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں۔ کیا کسی عالم نے ہماری یہ کہا کہ نماز مت پڑھو؟ یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ یہ بھی ڈالیں گے نا یوٹیوب پر؟ یہ نہیں ڈالوں گا، یہ اگر آپ کہو گے مجھ سے تو ڈالوں گا، نہیں ڈالوں گا۔ آپ ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ ہماری ریکارڈنگ کوئی مت ڈالنا۔ میری آپ سے کل 2 مرتبہ بات ہوئی ہے، کیا میں نے کوئی ریکارڈنگ ڈالی ہے آپ کی؟ میرے پاس ابھی موجود ہے آپ کی ریکارڈنگ ہے، لیکن میں ڈالوں گا نہیں ایسے، میں ایسے نہیں ڈالوں گا۔ مجھے تو خوشی یہ ہے، آپ بول تو رہے ہیں کہ جو ہے ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں توبہ کریں گے تو ہم وہ ڈالوں گا۔ ہاں وہ اس لیے ڈالوں گا، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، وہ اس لیے ڈالوں گا تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی جو ہے اپنے مسلک سے بھٹک چکا تھا، اب اللہ رب العزت نے اسے ہدایت دی اور اس نے اپنے مسلک کو حق جانا اور پہچانا اور پھر یہ اپنے مسلک پر قیام دائم ہو گیا، تاکہ آپ لوگوں کو پھر مبارکباد کے فون آئیں اور آپ کو جو ہے لوگ سلام کریں اور آپ سے کلام کریں، پھر آپ کا دل باغ باغ ہوگا، پھر دیکھنا آپ کو کتنے سلام آئیں گے اور کتنی آپ کو مبارکباد آتی ہیں۔
अच्छा हाँ, मकसद ये है। और आपके जो मतलब अजीज व अकारीब हैं, जो आपको मैं समझता हूँ कि जो आपके अजीज व अकारीब बरेलवी हैं, अगर उनके पास भी रिकॉर्डिंग पहुंची होगी, उन्होंने सुनी होगी, तो वो भी आपकी लानत दे रहे होंगे। तो उन्हें हम तो भाई देखिए, सुनिए सर जी, हम आपको बताएं पूरी बात, हम बताएं तो हम तो ताजो शरिया रहमतुल्लाह अलैह के हमारे पास जा करके मुरीद बनने वाले माशाल्लाह, दो ढाई साल पहले की बात है जी किसी वजह से हम जा नहीं पाए। जी 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 समझे कि नहीं? जी, लेकिन अब हम जो है जाएंगे, अब हम जाएंगे सीधा बरेली शरीफ ही जाएंगे। समझे कि नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ तो जाकर के जो है हम उनके मुरीद बनेंगे जाकर के। समझे कि नहीं? जी, जी, तौबा जी। तो ऑलरेडी जी, गुनाहों से तो हम वैसे भी तौबा ही नहीं, किया गुनाहों से करते तो हैं। गुनाहों से तो करना चाहिए। समझे? जी। लेकिन हमें पता है कि जब तक कि हम वहाँ जाएंगे नहीं, हमारा दिल खुश नहीं होना है। वाह वाह। और देखिए ये कि नहीं? इस्लाम भाई, मैं हुजूर तालिब शरिया का ही गुलाम हूँ, उन्हीं से मुरीद हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा और माशाल्लाह इस खादिम ने आपके हाथों को बोसा दिया है बहुत करीब से। अच्छा अच्छा। जी, हम जाकर के हम इंशाल्लाह हम जो वहीं जाएंगे। हम तो काफी दिनों से बैठे, पता नहीं क्या तलक जो हम जा ही नहीं पाए। तो इस्लाम भाई, अगर तुम्हारे दिल में ये अल्लाह ताला ने जज्बा पैदा कर दिया, तुम मेरी बात मानी जाओ, तुम ये रिकॉर्डिंग बनवा लो। मगर आप बता रहे हैं कि हमारी जो चीज हम नहीं कह रहे हैं, समझे? जी, आप जो है हमारे यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग डालने की आप बात बोल रहे हैं कि हम डालेंगे जरूर। तौबा वाली जरूर डालूंगा। हाँ, तो हमें जब भी जाना है, हमें जब वहाँ जाना है, तो हम जब एक बात होता है, हम दुनिया के जाहिरों में नहीं चाहते ना, जाहिरी में। नहीं, उसे आप समझ नहीं पा रहे। हम समझ गए। हमें किसी की मुबारकबाद नहीं, हमारे मसलक को भी तो फायदा पहुंचेगा उससे, ताकि लोग ये समझें कि हाँ मसलक क्या चीज है, मसलक से आदमी के भटक के कैसे मतलब वापसी होता है, ये भी तो पता लगना चाहिए ना। इसमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान होगी, अजमत। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट फोन आ रहा है, जरा आप मेरी रिकॉर्डिंग मत डालना, जरा हमारा फोन आ रहा है किसी नहीं, का। मैं नहीं डालूंगा तुम्हारी रिकॉर्डिंग, अभी कोई नहीं डालूंगा। हाँ ठीक है, बात नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक। इमाम जो वहाँ के हैं मक्के के जी, वो क्या मतलब सही है गलत है? क्या बोले? वो जो वहाँ के मक्के के इमाम हैं जी, वो सही है गलत है? अब उसका अकीदा देखना पड़ेगा ना, अभी के हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, वो मतलब उसका मकसद क्या है भाई? क्या बोले? इसका मकसद क्या मतलब वो सही क्यों नहीं है, ये बता दो थोड़ा। मतलब जो भी हो, समझे ना, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है। अच्छा, और दूसरा ये अपना जमातें निकलती है वो ठीक है गलत है? नहीं, जमात अगर निकलता तो साबित करे हमको। ठीक है जी। दूसरा एक जैसे कि हम लोग सलाम करते हैं, सलाम करना ठीक है गलत है? किसको सलाम? किसी को भी सलाम करे, मतलब कोई भी मुसलमान हो, मान वाला हो, को सलाम क्यों नहीं करेंगे? वही चीज कह रहा हूँ। और भी क्या कहता हूँ मैं आपको, जमातें भी करते हैं जी, जमातें मुनाफिक भी है ना, मुनाफिक को सलाम करना सरकार ने नहीं बताया ना। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो जो उलमा जो लोग कहते हैं सही है को मतलब वो कहते हैं कि जमातें निकालनी सही है, और इस तरीके जमातें निकालते हैं, लोग जाते हैं 40 मतलब ठीक नहीं है। कौन कहता है कि ठीक है? औरतों को तो घर से बाहर क्या मस्जिद में जाने की अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के हबीब ने इजाजत नहीं दिया, तो क्या बोरिया व्यवस्था लेकर औरतों जाने की इजाजत है? हाँ जी, यही बात पूछ रहा हूँ। तो ये मकसद है, ऐसा क्यों है? क्या बोले? ऐसा क्यों है? जब कुरान हदीस एक है, जैसे फैज़ल अमल है, उसमें कुरान का निचोड़ देता है, कुरान का और हदीस का निचोड़ है, इसमें हर चीज का बयान है इसमें। तो फैज़ल अमल में जो समझ की बात है ना, कुरान के अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है ना कि लोग इसी से हिदायत भी हासिल करेंगे, लोग इससे गुमराह भी होंगे, तो अल्लाह तो खुद कह रहा है, तो ऐसा क्यों है? आप इसका जवाब आप दे दीजिए। अल्लाह खुद कह रहा है ना, अब कुरान तो एक ही है। अब माज़अल्लाह ऐसा तो नहीं है कुरान करीम गुमराह है, नहीं, लोगों को समझने में गुमराही है। अच्छा, तो गुमराह हूँ। ये जड़ी फैज़ल अमल है, ये फिर गलत है किताब? क्या बोले? ये फैज़ल अमल किताब है की? कौन सी किताब? फैज़ल अमल। फैज़ल अमल किसकी किताब है? जी, जो कुरान से निकली किताब है किसकी, ये तो बताइए, मुझे नहीं पता किसकी किताब है। नहीं, जिसमें कुरान का और हदीस का निचोड़ दिया है, हर चीज को साबित करते हैं उसमें से। फिर मतलब किताब है किसका, वो ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये देवबंदी की। अच्छा, बोलिए। तो हमारा जो किताब है वो ठीक है गलत है? नहीं, किताब कैसे? हम जब उसी को मुसलमान ही नहीं मानते, उसके किताब को कैसे मानेंगे? अच्छा, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जी, ठीक, आपके हिसाब से। तो आप तो देवबंदी सही होते हैं या फिर बरेलवी भी सही होते हैं? क्या बोले? मतलब बरेलवी भी सही है, देवबंदी सही है अपने अकीदे पे? अकीदा किनका सही है,
बरेलवी होगा या देवबंदी होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हाँ 73 72 भाई 72 फिन्नार सबके सब जहन्नमी होंगे। कितने ही? वाहिदा सिवाय एक होंगे जो हक पर होंगे। हाँ एक ही वो सहाबी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होंगे वही हक पर होंगे। हाँ एक हो जाएगा, एक टिका जाएगा जन्नत में, 72 फिरके जो होंगे वो खराब होंगे। ये तो सच है बात। हाँ ये बात तो सच है। हाँ। तो वो फिरका कौन सा है फिर जो जन्नत में जाएगा? पहली बात तो हम फिरका नहीं, हम जमात है, जमात जो 14 साल से चलते आ रहा है। हाँ वही मैं पूछा ना, वही पूछ रहा हूँ। और अल्लाह के हबीब फरमाते कि मेरी उम्मत में क़यामत तक एक गुरु ऐसा होगा जो हक पर रहेगा और लोगों पर गालिब रहेगा। हम समझते कि वो जमात और कोई नहीं है, जो वही जमात है जो अबू बकर ने संभाला था, उस्मान ने संभाला था, उमर ने संभाला था, हज़रत अली ने संभाला था, ताबईन तबे ताबईन, आज औलिया किराम संभाल रहा है। जी ठीक है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर सुन्नतें हैं, उन पे चलने वाला तो जन्नत में जाएगा। सुन्नत पे चलने वाला, सुन्नत पे तो बहुत लोग चलते हैं। नहीं जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हजूर ने कहा काम, जो काम बताया गया, जो काम उन्होंने कहा करो, तो वो तो सुन्नत ही हो गया ना। हाँ तो वो सुन्नत हो गया ना। तो सारी जिंदगी को सुन्नत पे चलेगा, सरकार के बारे में गंदा गंदा कायदे रखेगा तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा आपके नजदीक? वही बता पूछ रहा हूँ, बाद में वही बात पूछ रहा हूँ। क्या हमारा झगड़ा किसी से है? अगर देवबंदी से मेरा झगड़ा है तो क्या मेरा चादर और गागर और वली के मजार पे जाने पे सलाम पढ़ने का, फातिहा करने का झगड़ा मेरा उससे को थोड़ी है। झगड़ा मेरा अकायद का है, ये अकायद से थोड़ी शामिल है। तो मुस्तहब अमल है, किए तो सवाब, ना किए तो गुनाह भी नहीं है। जी यही बात पूछ रहा था आपसे, 3-4 बातें पूछनी थी मैंने आपसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे मुलाकात आपको करूँगा, ठीक है ना? रात को बात होगी आपसे, ठीक है? ठीक है चलिए इंशाल्लाह। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी भाई। अरे भाई कॉल क्यों काट रहे, उठा के नहीं रहे? अरे यार चार्जिंग तो लगा था। अच्छा तो इस्लाम भाई बोल रहे हैं आप? हाँ इस्लाम भाई बोल रहे हैं आप? नहीं इस्लाम भाई नहीं बोल रहे भाई। अच्छा सुबह में आप ही से बात हुई थी हमको? नहीं भाई हमसे भी नहीं बात हुई है। क्या नाम है जनाब आपका? हमारा मोहम्मद सैफ नाम है। अच्छा मोहम्मद सैफ नाम है। नहीं शायद हमको लगता है कि आपकी आवाज टकरा रही, शायद लगता है आप ही से बात हुई थी सुबह हमको। नहीं भाई, हमारी आपकी बात नहीं हुई है। अरे जमीन आसमान की बात चल रही थी। जमीन आसमान की बात नहीं, हमारे सामने बात नहीं हुई है। अच्छा हजरत बात कीजिए तो इनसे। अरे वो सालिम कहाँ है? सालिम कहाँ है? हेलो हाँ मोहम्मद सैफ साहब, हम तो अपने काम पे हैं। मैं कह रहा हूँ सालिम कहाँ है? सालिम वो इस्लाम भाई वो कहीं गए हुए हैं। अच्छा तो वो आए तो उनसे कह देना कि मोहम्मद साहिद रजा कादरी का फोन आया था। अच्छा ये बताओ, एक चीज हमें बता दो भाई। मतलब पूछोगे कुछ बताओगे, किसी बात का जवाब भी दोगे या खुद ही पूछोगे? नहीं वो हम इस्लाम भाई से बता देंगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप सवाल ही करोगे, हमारे सवाल का भी जवाब दोगे? भाई देखो ना हम पढ़े लिखे हैं, हाँ। और ना हम कुछ जानते हैं, मगर हमको सिर्फ एक बात का ये जवाब हमें दे दो, क्योंकि हम भी बरेली से हम भी हैं। ठीक है मेरे बात जो कोई बोलने दो। अगर कोई इंसान अगर सलाम करता है, क्योंकि हमने भी रिकॉर्डिंग पे जो मुनाजरे होते हैं सुना है, 1-2 बार हमने भी सुने हैं, मगर हम तो कभी सुनते नहीं है। जब कोई सुनता है तो उसमें हम सुन लेते हैं, जब सामने कोई बैठा सुनना तो सुन लिया हमने, वरना कभी तो हमको मालूम भी नहीं था इसमें मुनाजरा होते हैं देवबंदी बरेली में। ठीक है मगर इंसान जो हमने उस दिन एक सुना था रिकॉर्डिंग, तो उसमें बोल रहे थे सलाम करना और सलाम का जवाब नहीं देते हम लोग। तो ऐसा बरेली वाले को कौन बोलते हैं मौलाना? बरेली भी नहीं है, ये हदीस है नबी की हमारे। हाँ जी ये नबी की हदीस है। नबी की हदीस है? हाँ। मगर यार हमारे लोगों के यहाँ जो हाफिज जी लोग हैं, मौलाना है, वो लोग तो कहते हैं सलाम तो अल्लाह का सलाम है। हाँ वो मैं बताऊंगा तुम्हें। भी सलाम करे तो उसको भी जवाब दो। नहीं मैं बताऊंगा तुम्हें, उसमें फर्क हो गया ना। हाँ फर्क हो गया उसमें। हाँ। अगर मैं आपको जानता हूँ, अब जो ये हमारे डेविड चल रहे हैं तो ये मोबाइल पे चल रहे हैं, समझ लेना मेरी बात को, मैं जो आपको बताऊं उसे समझना। तो मोबाइल पे हाँ मैं मोबाइल पे जब डेबिट चल रहे हैं तो हम अक्सर जो है फोन जब देखते हैं कि हाँ ये देवबंदी का या वहाबी का फोन है तो उसे लगाते हैं।
تو ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بد مذہب تمہیں سلام کریں تو اس کے سلام کا جواب مت دو. وہ بیمار پڑ جائیں انہیں دیکھنے مت جاؤ، مر جائیں ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت، ان کے یہاں بیاہ شادی مت کرو. یہ نبی کی حدیث ہے. اب اگر آپ میرے سامنے ہیں، سنو ہم نے تو کچھ اور ہی سنا ہے. ارے سنو، پہلے پوری بات سنو، اس کے بعد میں بتانا آپ نے جو سنا ہے. پھر اس کے بعد میں اگر آپ میرے سامنے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں کہ یہاں واقعی میں سنی حنفی بریلوی ہیں اور آپ مجھے سلام کر رہے ہیں، اگر میں اس میں سلام کا جواب نہیں دوں گا تو وہ میری بات غلط ہے. اب بتاؤ کیا کہنا چاہ رہا ہو تم؟ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے ابھی انسان کوئی ایسا بات کرتا ہے تو انسان اس میں گالی گلوچ کرتا ہے. نہیں، وہ بات اچھی نہیں ہے، وہ اچھی نہیں ہے بات، وہ غلط بات ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. ہاں تو وہ چیز جب وہ چیز خلاف ہو ہاں تو مگر مین چیز یہ جو دکانیں چل رہی ہیں یہ دکانیں بند کر دو نا. کون سی دکانیں؟ جو ہر انسان ہر مومن انسان گمراہ ہے، جو جس کو معلوم نہیں ہے وہ گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے. گمراہ تو تمہارے جیسے ہو رہے ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے بات کو. ہاں تو ہمارے دل سے ہوئیں گے نا. ہاں تو ہم سنو اور کہو گے تم اپنی حدیث کچھ اور بیان کرو گے. دیوبندی کے مولانا توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے ہیں، جھوٹی بیان کرتے ہیں. ہم جو حق ہوتی سچی حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں. اب ایک منٹ بات سنو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارے سن تو لو، ابھی تو تم کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. ارے سنیے ذرا عالم بھائی، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اب تم دنیا کی تعبیریں نکال رہے ہو. میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا 72 دوستی ہوں گے. تو اب ہمیں تمہیں روک نہیں پائیں گے ہم، اگر تم دوستی بنو گے تو. ہمارا مقصد ہے عوام کو جگانا، عوام کو ان کے عقائد دکھانا کہ ان کے گندے عقائد کیا ہیں دیوبندیوں کے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا. اب اگر کوئی عمل کرے گا اللہ جسے ہدایت دے دے وہ عمل کرے گا، جسے ہدایت نہیں ہوگی جو گمراہ ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، ہم کسی ڈنڈے سے روک رہے کسی کو، نہ ہم کسی سے زبردستی کر رہے ہیں. اب یہ اسلام تمہارے اسلام ہے. ان سے کئی مرتبہ میری بات ہوئی معلوم کرنے، ان سے میں نے کوئی بدتمیزی یا کوئی گالی گلوچ سے بات کی ہے کیا؟ 2-3 مرتبہ بات ہوئی ان سے میری. انہیں میں نے حوالے بھی بھیجے دیوبندیوں کی کتابوں کے. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں انہیں پڑھواؤں گا، پڑھنے کے بعد میں اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو فون کروں گا اور میں توبہ کروں گا اس سے. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میں بریلوی تھا پہلے، آج بھی ان کے گھر والے بریلوی ہیں، اور تم بھی کہہ رہے ہو کہ میں ہی بریلوی ہوں اور میرے گھر والے بریلوی ہیں. تمہارے گھر والے کیسے بریلوی ہو تم؟ بریلی کا ہونا سوال نہیں ہے، بریلی کا ہونے والا جو ہے وہ سوال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں تو ہم بریلوی کہلا رہے ہیں، تو ہم بریلی کے رہنے والے تھوڑی ہیں. بریلوی ایک پہچان ہے. بریلی کے ہم بھی نہیں ہیں مگر ہم بھی یو پی کے ہیں. آپ بیٹا کیا ہے نا، اناؤ ضلع کے ہیں. اچھا اناؤ ضلع کے ہو جی. تو مسئلہ یہ ہے محمد سیف صاحب. حضرت میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جناب آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ محمد صاحب. بریلی اور دیوبندی ہونا عقائد ہے؟ بریلی اور دیوبندی ہونا عقائد ہے؟ دیوبندی اور بریلی کا عقائد مطلب عقائد ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا؟ ارے یہ سب ہم کا کام ہے. تمہاری بات کا جواب اس میں سب پورا جماعت کا جواب ہے. دیکھیے ہم کسی کو کافر اور کہتے ہیں نا یار، تو ہم لوگ عوام انسان ہم لوگ ایسے کیسے کافر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک بات بتاؤ مجھے، اللہ جب ابھی ہم نے ریکارڈنگ ابھی سننے تھے، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہم نے ریکارڈنگ سن تھے، اس میں اعلیٰ حضرت بولا ہے، اعلیٰ حضرت بولا ہے، اس میں بول رہے وہ کافر ہے، اور دوسری حدیث میں بیان کر رہے ہیں وہ کافر، ان کو مت کہو. کون بیان کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. کون سی حدیث میں؟ حدیث اعلیٰ حضرت نے بیان تھوڑی کی. حدیث اعلیٰ حضرت کی تھوڑی ہے، حدیث وہ ہے جو سرکار کی زبان سے نکلا ہوا ہے نا، بیان نہیں، حدیث میں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہوا؟ کون سی حدیث میں بتاؤ، کون سی حدیث بیان کرو. پھر تم یہ کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں میں. کون سی کتاب میں؟ ہاں تو تمہارے جیسے ایسی تو بہک جاتے ہیں. آپ کو جب پتہ نہیں ہے یار تو آپ کیسے بول سکتے کہ اعلیٰ نے یہ بتایا وہ بتایا؟ آپ تحقیق کیجیے اس بات کو. آپ نے مان کیسے لیا؟ اور آپ کو نہیں ہے. آپ یہ بتائیے محمد سیف سنیے. ارے محمد سیف، وہ سب ہوئی رہے محمد سیف، ہم لوگ سن رہے ہیں تو ہم لوگ ایسے گمراہ ہو رہے ہیں. آپ سن رہے ہو، سمجھنے میں فرق ہو رہی ہے آپ کے. صحیح بات کرو، سمجھنے میں فرق ہو رہا ہے آپ کے سمجھنے میں. تم خود ہو رہے ہو گمراہ. اب سنو، دکان میں تم ہی لوگ چلا رہے ہو. ارے سنو محمد سیف، یہ آواز میں گرمی پیدا مت کرو، بات کو سنو. جیسے ہم بات کریں ویسی طریقے سے بات کرو، تبھی سمجھ میں آگی بات. ایسے سمجھ میں نہیں آتی ہے. غصے میں اگر تم بولو گے تو بات سمجھ میں نہیں آگی. پھر ہم غصے میں بولیں گے تو ہماری بات بھی ہماری بھی سمجھ میں نہیں آگی بات. تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے وہ تمہاری نظر میں کیا ہے؟ محمد سیف. ہاں جی. میں کہہ رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے وہ تمہاری نظر میں کیا ہے؟ ہماری نظر میں کیا ہے؟ ہاں، وہ غلط انسان ہے.
गलत इंसान है या मतलब कुछ और भी लगेगा उस पर? गलत इंसान तो मतलब बहुत से हैं ऐसे गलत इंसान। ऐसे तो गलत उसे भी कह सकते हैं जो आदमी मतलब नंगे सर खाना खाता है, उसे कहते हैं कि गलत है, ये नंगे सर खाना नहीं खाना चाहिए, चलते फिरते खाता है उसे कह सकते हैं ये गलत है भाई, चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। गलत अलग होता है। देखो मैं कि आप हमसे कहलवाना क्या कह रहे? नहीं, मैं कहलवान नहीं जा रहा आपका, मैं ये पूछ रहा हूँ जो नबी की शान में गुस्ताखी करे तो वो क्या चीज, कौन है आपकी नजर? मुसलमान है वो या इस्लाम से खारिज है? वो तो मुसलमान नहीं हो सकता ना, इस्लाम से खारिज है नहीं, वो तो इस्लाम से खारिज हो हाँ हाँ हाँ। तो मोहम्मद सैफ हमारी जंग जो है वो देवबंदियों से यही है और कोई जंग नहीं है। इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और किताबों में इनके लिखा हुआ है, और मैंने तुम्हारे मोहम्मद इस्लाम जो है इनके पास भेज भी दिए, हवाले भेज दिए, उन्हें देख लो और पढ़वा लो, तब फैसला करना तुम क्या कौन हक पर है और कौन बातिल है। अब तुम अपने आप को कह रहे हो कि हम बरेलवी हैं, तुम कैसे बरेलवी हो? कैसे बरेलवी है? हाँ यार जब इंसान कहेगा तो मुंह से कहेगा। क्या? अरे मैंने हजरत अरे सुनो यार आलम भाई, आप सुनिए हम बरेलवी है ना। हाँ हाँ हाँ। अरे तो ये नहीं समझेगा ऐसे। अरे सुनो तो यार आलम भाई ने कहने तो दो, बोलो बोलो आलम साहब, मोहम्मद साहब बोलो। अगर इंसान अगर किसी से बात करेगा वो पूछेगा आप हिंदू है या मुस्लिम है, तो इंसान मुसलमान बोलेगा। अब हिंदू को कैसा मालूम है कि दूसरे इंसान से बात हो रही है, हाँ। तो उसको कैसा मालूम है मुस्लिम है? अच्छा एक बात बताइए, सबको मुसलमान मानते हैं आप? बोलेगा ना आप हम मुस्लिम है। अच्छा आप सबको मुसलमान मानते हैं? आपसे फोन करके किसी ने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद उमर है, तो आप ये मान लेंगे मुसलमान है ये? हाँ तो अगर वो बोलेगा तो हम मानेंगे ना। मतलब शिया अगर ये कहे कि मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं मुसलमान हूँ, तो शिया को आप मुसलमान मानते हैं? शिया को मुसलमान मानते हैं? आप मानते हैं? नहीं हम नहीं मानते। तो फिर क्यों नहीं मानते? जब वो मोहम्मद उमर नाम बता रहा अपना, वो कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, तो क्यों नहीं मानने आप उन्हें? उस मुसलमान क्यों नहीं मानने? यही तो हम नहीं मानते ना। यही तो समझने का फर्क है तुम्हारा, ये तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही जो कह रहे हो हम बहक रहे हैं, ये तो बहक रहे हो तुम। अच्छा कादियानी है, कादियानी को जानते हो? कादियानियों को? हाँ। अगर कादियानी तुम्हें फोन करे और वो ये कहे कि मेरा नाम शकील अहमद है और मैं मुसलमान हूँ, और तुम उससे पूछो तू है कौन कि मैं कादियानी हूँ, तो क्या उसे मुसलमान मानोगे आप? तो अगर वो मुसलमान जैसे है कादियानी, अगर है मुसलमान, अगर वो बोल रहा है हम मुसलमान है कादियानी, हाँ। अगर कोई भी नाम भी बता रहा है, हाँ। तो हम उससे पूछेंगे आप हैं कौन हाँ से तो मसलक से। हाँ अब आगे तुम्हारी बात देखो, तुम्हारा फंदा तुम्हारे गले में पड़ रहा है। हाँ हाँ चलो ठीक है। तब वो कह रहा मैं कादियानी हूँ। सुनो अरे सुनो, अरे मोहम्मद साहब, अरे मोहम्मद साहब बात सुनो, मोहम्मद साहब समझने की कोशिश करो बेटे। जब हमने सुनी है, जब हम आपसे बात, अरे बेटे समझने की कोशिश करो। मोहम्मद सैफ जब उसने ये कहा कि मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं मुसलमान हूँ, तो आप उससे पूछेंगे आपका मसलक क्या है, तो उसने कहा मैं कादियानी हूँ, तो आप क्या कहेंगे आप उससे? वो मुसलमान मानोगे? मुसलमान है वो? अरे सुनो आलम भाई सुनो, अरे वो कादियानी मुसलमान है? कादियानी तो मुसलमान होएगा ना, जब मुसलमान होएगा तो होएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी। इसका मतलब तुम्हें जानकारी नहीं है। कादियानी जो गुलाम अहमद कादियानी है, उसने नबूवत का ऐलान किया है, वो अपने आप को नबी कहता है। क्या तुम ये मानते हो कि हमारे नबी के बाद में भी कोई नबी पैदा होगा? नहीं। तो फिर वो तो नबी पैदा होना माननी है ना। वो गुलाम अहमद कादियानी ये कहता है मैं नबी हूँ, उसके मानने वाले जानकारी नहीं है तुम्हें? हाँ जानकारी नहीं है, जानकारी तो उसके बारे में जानकारी नहीं, उन्हें छोड़ो। चलो शिया के बारे में मानो, शिया के बारे में जानकारी है? इंसान अगर कोई भी इंसान अगर अपने आप को अगर नबी अगर कहलाना अगर चाहे, कहलाया चाह नहीं रहा, कहला रहा है, उसके मानने वाले भी हैं, कादियानी जो है उसी के मानने वाले हैं। चलो ठीक है, हमने मान लिया वो कहला रहा है, ठीक है, पर मतलब ये है वो कैसे नबी हो सकता है? अरे मैं ये तो मेरे भाई खुद फरमा दिया ना, एक ये जो नबी आए हैं इसके सिवा ना कोई नबी आएंगे। वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद में कोई नबी नहीं आएगा। हाँ। लेकिन जो गुलाम अहमद कादियानी है उसने नबूवत का ऐलान किया, अपने आप को नबी कहलाया। पूरी बात समझो मेरी, मैं क्या बता रहा हूँ। उसके मानने वाले आज भी मौजूद हैं, तुम्हारे हिंदुस्तान में भी हैं, तुम पाकिस्तान में भी, बहुत से मुल्कों में हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। वो तो मेरे भाई ये तुम्हारे गले में फंदा तभी तो पड़ रहा है। तो आप जो पहले ही सवाल कर रहे थे कि किसी ने फोन पर सलाम किया, तो अब तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो उससे कितना मसला क्या है? तुम्हें तो जवाब दे देना चाहिए शिया का भी। तुम क्यों पूछ रहे हो फिर? हाँ तो वही चीज है ना, जिसका भी सुनने है तो थोड़ा बहुत तो जानकारी। हाँ तो मैं बेटे ये तो समझा रहा हूँ तुम्हें कि देखो मसला पूछना कोई बुराई नहीं है। अगर आपने मुझे फोन किया और आपने मुझे सलाम किया, पर हमें ये बता दो, अगर अल्लाह का जब कलाम है, जैसे अल्लाह का सलाम है, चाहे जो बंदी करे चाहे कोई भी करे, तो सलाम का जवाब देना चाहिए ना। अभी आपने ये कहा कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं है वो। तो नबी की शान में देवबंदी ने गुस्ताखी की है, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते। जो उनके 4 अकाबीर हैं उन पर कुफ्र का फतवा लगा हुआ है, और जो उनके अकाबीरों के कुफ्र का फतवा जानते हुए भी, उनकी कुफ्री इबारत को जानते हुए भी उन्हें मुसलमान मानता है देवबंदी, तो हम उसे मुसलमान नहीं समझते। और जो देवबंदी
جسے جانکاری نہیں ہے، جو نہیں جانتا ہے کہ ان پہ کیا مطلب کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے اور کیا ان کے عقائد ہیں، اور وہ ویسی ان کے ساتھ میں جماعتوں میں جانے لگا ہے، ویسی ان کے ساتھ میں ہو گیا، اس پہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. اچھا ہاں، جو ان کے اکابروں کے کفری عقائد جاننے کے بعد اس پہ ہٹ دھرمی کرتا ہے اور اسے حق مانتا ہے، انہوں نے مسلمان مانتا ہے، اسے ہم کافر مانتے ہیں. اب بولو آپ. تو مسلمان کافر مانتے ہو جی تو بات کیوں کرتے ہو پھر کس سے؟ دیوبندی سے؟ بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان دیوبندیوں کے گندے عقیدے جو ہیں، وہ جو بھولی بھالی عوام ہے نا، ان کے سامنے. عقیدے دیوبندی کے نہیں ہیں. کس کے ہیں؟ دیوبندی کے نہیں ہیں. جو یوٹیوب پہ جو دکان چلا رہے ہیں نا، ان کے ہیں گندے خیالات. تو ان سے بند کرواؤ، پھر دیوبندی بھی چلا رہے ہیں تو. ارے سنو یار عالم بھائی سنو، چپ تم. جاہل کی پہچان نہیں. ارے نہیں محمد تم تو سیف، بہت بڑی ملنا چاہے بہاری. ارے تم پھر کا تو کاٹ ڈالیں پھر گے ہم. بدتمیزی پہ آ جا. تو کاٹ رہے ہو کچھ نہیں. ارے تو کچھ نہیں کاٹے گا. بدتمیزی خبیث کے بچے. اے بدتمیزی میں بتا، بدتمیزی پہ. اے محمد سیف، اے محمد سیف، محمد سیف، اے اگر تو سامنے ہوگا نا، تیرے حلق میں ہاتھ ڈال کے نا تیری زبان کھینچ لوں گا. ابے تیری زبان کھینچ لوں گا. تیری زبان. یہ مردود کی اولاد. ابے مردود کی اولاد تیری زبان کھینچ لوں گا تیرے حلق میں ہاتھ ڈال کے. بات کر سلیقے سے بات کر. اے مردود، اے نجد کی ناجائز اولاد، اے زنا کی پیداوار، سلیقے سے بات کر. طریقے سے. ابے زنا کی پیداوار، سلیقے سے بات کر. اے بے سور، سلیقے سے بات کر. طریقے سے. سالے آ گیا بدتمیزی پہ. آ گیا اشرف علی تھانوی کے اوقات پہ. ابے تھانوی کی بدتمیزی پہ آ گیا. تھانوی کی سنت ادا کرنے لگا. بدتمیز. ابے زنا کی پیداوار، اے زنا کی پیداوار، اے زنا کی پیداوار، حرام کے پلے. اے نجد کی ناجائز اولاد. ابے ناجائز اولاد. اے بے جماعتیوں کی محنت کے نتیجے. ابے جماعتیوں کی محنت کے نتیجے. ابے جماعت کی محنت کے نتیجے. اے جماعتیوں کی محنت کے نتیجے. تو پتہ نہیں کتنوں کا پیشاب ہے تو. ابے کتنے کا پیشاب ہے تو. ابے کتنے کا پیشاب ہے تو. ابے کتنوں کا پیشاب ہے تو. ابے کتنوں کا پیشاب ہے تو. ابے 40 آدمیوں کا ہے 20 کا. ابے 40 کا پیشاب ہے 20 کا. ابے پوری جماعت کا پیشاب ہے. 40 دن کے چلے کا پیشاب ہے تو. ابے بدتمیز، تو جماعتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. بدتمیز آ گیا محنت پہ. بدتمیزی پہ آ گیا. ابے تو جماعتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. حرام کی اولاد، ناجائز نطفہ ہے تو. سلیقے سے بات کر. ابے سلیقے بات کر. اے مردود، تیرے حلق میں ہاتھ ڈال کے تیری زبان کھینچ لوں گا. تیری زبان کھینچ لوں گا. ابے تیری زبان کھینچ لوں گا میں. تو جانتا نہیں ابھی. ابے تیری زبان کھینچ لوں گا زبان میں. مراد آباد کا. ابے میں مراد کا ہوں. آ جا مراد آباد کا. ابے مراد آباد کا آ جا.